ബിഷപ്പ് റൈറ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനി ജൂലൈ 21 64-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. CSI കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര രൂപതയുടെ പ്രഥമ ബിഷപ്പ്. അതോടൊപ്പം കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി, ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ കേരള ആക്സിലറി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി, ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭയുടെ ഐക്യ വിഭാഗ അമരക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയോടൊപ്പം വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള ഒരു വലിയ മനസ്സ്, പാവങ്ങളെയും രോഗികളെയും അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരെയും ഏത് സമയവും ആർക്കും തിരുമേനി സമീപസ്ഥനാണ്. അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് മൈ എബിലിറ്റി എന്നതാണ് അഭിമന്യ തിരുമേനിയുടെ മുഖമുദ്ര. അതോടൊപ്പം ശുശ്രൂഷയിൽ തിരുമേനിക്ക് താങ്ങും തണലുമായി ഇരിക്കുന്ന സഹധർമ്മിണി എലിയമ്മ കൊച്ചമ്മയും ജൂലൈ 21 തിരുമേനിയോടൊപ്പം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭയുടെ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര അഭിമന്യ തിരുമേനിയും കൊച്ചമ്മയും ഒരേ ദിവസം ജന്മനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭയുടെ ആശംസകൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം. The Right Reverend Dr. Uman George Tirumeni and Eliamma Uman Kochama wish you both happy, wonderful birthday. We just want to lift up our hearts, our voices, our hands, and love to say hallelujah for crowning you both with another lovely, blessed year. We pray that the good Lord who blessed you, crowned you with another lovely year, fill this year with blessings, so that in turn you both would be a blessing, especially to the people who are oppressed, struggling in poverty, who are uncared, broken, and struggling to live in this world. My prayer and my wish is that the good Lord bless you and lift you up to greater heights where we all can say hallelujah. God bless you both. 21st July is indeed a special day. We wish Bishop Uman George and his beloved wife a very happy birthday. On behalf of the CSI Synod Finance Committee, I'd like to pray for God's abundance blessings upon you, our beloved Bishop, and wish you a very happy birthday. We are missing the party and we hope to take the party from you very soon. I never realized that Bishop Uman George is celebrating his 64th birthday because he's so active and so energetic that I thought his age is only about 55. And I'd like to thank God for the great interest and commitment he shows for the Episcopal ministry in his diocese and also in the Synod at large. Particularly, we thank him for the peace building efforts that he always makes. Like our Lord Jesus Christ said, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God." And indeed, it is so true in the case of our beloved Bishop Uman George, because whenever we have a problem in the Synod, the first person we look up to is Bishop Uman George. And he has been on so many peace committees, and we hope and pray that God will continue to use you, Bishop, in the vineyard of our Lord Jesus Christ. Once again, happy birthday and God bless. Thank you. This is Bishop Timothy Ravinder and Bishop Amani Ravinder from Coimbatore, wishing beloved Right Reverend Dr. Uman George, Bishop in Kollam Kottarakara, President of the Kerala Council of Churches, who is celebrating his 64th birthday. God bless you with wisdom, happiness, grace and guidance.
We also wish Bishop Amma Eliamma woman, who is celebrating her birthday today, and we both wish her God's blessings. As Bishop's Council Secretary, I would love to wish all the best and God's blessings to Bishop Ayya and Bishop Amma. And we both wish happy birthday. Thank you. God bless you. ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ വലിയ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അഭിനന്ദനായ ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനിയുടെയും ബിഷപ്പമ്മയായ ഏലിയാമ്മയുടെയും ജന്മദിനത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ സമൂഹത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കൊല്ലം ദേശത്ത്, അഭിനന്ദനായ തിരുമേനിയും കുടുംബവും വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും എല്ലാം വളരെയേറെ സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ജന്മദിനം ആചരിക്കുന്ന രണ്ടുപേർക്കും എല്ലാ ജന്മദിന ആശംസകളും നേരുന്നു. ദൈവം രണ്ടുപേരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയമുള്ള ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനി, ഏലിയാമ്മ കൊച്ചമ്മ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൊല്ലം രൂപതയുടെയും എൻ്റെയും പേരിലുള്ള ജന്മദിന ആശംസകൾ. ഈ ജൂലൈ 21 ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനിക്ക് 64 വയസ്സ് തികയാണ്. കർത്തൃസേവയിൽ എൻ്റെ സഹോദരനായ അങ്ങേക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും കൃപയും സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും ഞാൻ നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം അങ്ങയുടെ സഹധർമ്മിണിക്കും എല്ലാ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. പാവങ്ങളോട് കരുതലും അവശരോട് ആർദ്രതയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തീഷ്ണതയും അങ്ങ് ഏറെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാരുമായി സഹകരിക്കുകയും സഭയുടേതായ രീതിയിലും ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവയോർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര മഹാ ഇടവകയുടെ വലിയ ഇടയനായി അങ്ങ് നിയമിതനായി അന്നു മുതൽ എക്കുമെനിക്കൽ ചിന്തകളും എക്കുമെനിക്കൽ ആഭിമുഖ്യവും അങ്ങ് വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട്. സ്നേഹത്തോടെ സഭകൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതിന് പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ പ്രത്യേക കൃപാവരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം അങ്ങേക്ക് CSI സഭയുടെ എക്കുമെനിക്കൽ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സാരഥി എന്ന നിലയിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവട്ടെ, കൃപയുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ആശംസിക്കുന്നു. നമുക്കും നന്ദിയോടുകൂടെ ഈ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാം. കാരണം ഒരു വർഷം കൂടെ കർത്താവ് തരുമ്പോൾ, ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും തരുമ്പോൾ അത് അവിടുത്തെ സേവനത്തിനുള്ളതാണ്. അങ്ങ് അതിനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നറിയാം. അങ്ങക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നന്മകളും ആശംസിക്കുന്നു. കർത്താവിൽ പ്രിയരെ, ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനി 64ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. CSI കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ബിഷപ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. സഭയിലും സമൂഹത്തിലും വലിയ നേതൃത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാർക്കും വേദനിക്കുന്നവർക്കും കണ്ണുനീർ തൂങ്ങുന്നവർക്കും നല്ല സഖിയും കൂട്ടാളിയുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയും അതുതന്നെയാണ്. സഭയിൽ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ നേതൃത്വം നൽകുന്നതോടൊപ്പം സമൂഹത്തിലും വലിയ വെല്ലുവിളികളെ അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്നു.
KCCയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി കേരള ഓക്സിൽ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായും ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. CSI സഭയിലും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രവേശിക്കുന്ന പുതുവർഷം എല്ലാ വിധത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു അപൂർവമായ ഭാഗ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ഇന്ന് തന്നെയാണ് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. അച്ചുമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഒത്തൊരുമിച്ച് അനുഗ്രഹീതമായ ശുശ്രൂഷയും നേതൃത്വവും നൽകുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യും. കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്ന അഭിനന്ദനായ ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനി 64ാം ജന്മദിനം ഇന്ന് ജൂലൈ മാസം 21 ആഘോഷിക്കുകയാണ്. KCCയുടെ പേരിലും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പേരിലുമുള്ള എല്ലാ അനുമോദനങ്ങളും ജന്മദിനാശംസകളും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നേരുന്നു. CSI സഭയുടെ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര ഭദ്രാസനത്തിന്റെ അധിപനായും ഈ പിതാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എക്യുമെനിക്കൽ മേഖലയിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ സഭാവിഭാഗങ്ങളെയും ഒന്നുപോലെ കരുതി കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വം വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ പിതാവിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ദൈവത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ കേരള സമൂഹം നേരിടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വളരെ തന്മയത്വത്തോടുകൂടി പ്രതികരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നല്ല നേതൃത്വം ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ സന്ദർഭം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മപത്നി ഏലിയാമ്മ കൊച്ചുമ്മയും ജൂലൈ 21 ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. രണ്ടുപേർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ജന്മദിനത്തിന്റെ എല്ലാ ജൂലൈ 21 ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന അഭിവന്യ ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനിക്കും കൊച്ചമ്മയ്ക്കും ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ദൈവം നൽകുന്ന ഈ പുതിയ വർഷം ദൈവത്തിൻ്റെ പുതിയ കൃപകളാൽ, പുതിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിങ്ങളിരുവരെയും ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും മലബാർ മഹായിടവയുടെ പേരിലും ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വരുന്ന നാളുകളിൽ നിങ്ങളിരുവരുടെയും ശുശ്രൂഷകൾ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര മഹായിടവയെ ഉന്നതികളിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 64ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര ബിഷപ്പ് അഭിമന്യ റൈറ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനിക്കും എത്രയും ബഹുമാനമുള്ള ഏലിയാമ്മ കൊച്ചമ്മയ്ക്കും ഈസ്റ്റ് കേരള മഹായുടെ പേരിലുള്ള പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുന്നു. അഭിമന്യ ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനിയും കൊച്ചമ്മയും അവരുടെ ജന്മദിനം ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര മഹായിടവകയിൽ മാത്രമല്ല, കേരള ക്രിസ്ത്യൻ കൗൺസിലിലും കേരള യുണൈറ്റഡ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യാ സഭയുടെ എക്യുമെനിക്കൽ വിഭാഗത്തിലും നല്ല നേതൃത്വം നൽകി വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അഭിവന്യ തിരുമേനിക്കും കൊച്ചമ്മയ്ക്കും കണ്ണമ്മൂലയിലുള്ള കേരള ഐക്യവൈദിക സെമിനാരിയുടെ പേരിൽ എല്ലാ ജന്മദിനാശംസകളും ദൈവിക കൃപകളും നേരുന്നു. എങ്ങനെ ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാം എന്നാണ് തിരുമേനി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറ്. വ്യക്തിപരമായി എന്നോട് സ്നേഹത്തോടും വാത്സല്യത്തോടും ഇടപെടുന്ന തിരുമേനിക്കും കൊച്ചമ്മയ്ക്കും
ഞങ്ങളുടെ സെമിനാരി സമൂഹത്തിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും പേരിലും ഉള്ള ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ തുടർന്നും എക്യുമെനിക്കൽ രംഗത്തും സഭാപരിപാലന രംഗത്തും ദൈവശാസ്ത്ര രംഗത്തും ജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം നടത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇടയപരിപാലനം ഒരു തപസ്യയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, വചന ശുശ്രൂഷ ഒരു ആവേശമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ, ദൈവജനത്തെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് ദൈവിക ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണെന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന അഭ്യുന്നയ ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകളും ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. ദൈവം നമ്മെല്ലാം സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ജോർജ് 64-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരാൻ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷം. അഭിമന്യ തിരുമേനി കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ആദ്യ ബിഷപ്പായി സ്ഥാനമേറ്റു. അതോടൊപ്പം കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിന്റെ പ്രസിഡന്റായും ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി കേരള ആക്സിലറിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭയുടെ സഭാ ഐക്യ വിഭാഗത്തിന്റെ അമരക്കാരനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക രംഗത്തെ തിരുമേനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകളാണ് തിരുമേനി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യപരമായി, സാമ്പത്തികപരമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി, നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരുമേനി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഈ സമൂഹം വളരെ നന്ദിയോടുകൂടിയാണ് സ്മരിക്കുന്നത്. തിരുമേനിയോടൊപ്പം തിരുമേനിയുടെ കൊച്ചമ്മ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണി ഏലിയാമ്മയുടെയും ജന്മദിനം ആണ്. ഇതൊരു അപൂർവ ഭാഗ്യമാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ തിരുമേനിക്കും കൊച്ചമ്മയ്ക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകൾ, ജന്മദിനാശംസകൾ ഞാൻ നേരുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. തിരുമേനിക്കും സഹധർമ്മിണിക്കും എല്ലാ ജന്മദിനാശംസകളും നേരുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എപ്പോഴും പ്രാപിക്കാവുന്ന ആത്മീയ ഗുരുവിന് ദീർഘകാലം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു പോകാൻ കഴിയണമെന്ന് താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. I'm Alphonse Kannandanam, Member of Parliament. I'm extremely happy that Bishop Umman George is celebrating his 64th birthday today. It's a very strange coincidence, which happens very rarely, that it is also the birthday of Kochama Eliamma Umman. So I wish both of them a very happy birthday. I wish them happiness. I wish them great service to the church. I wish them really great service to humanity. I had the great fortune of knowing Right Reverend Dr. Umman George. I visited his diocese. I've spoken to people, and he's such a kind person, such a compassionate person who reaches out to the poor, to the downtrodden. All his life he spent serving the people, the poor, who have nowhere to go, providing food and medicine and whatever they require. It's no surprise that he is the president of Kerala Council of Churches. He is hugely into ecumenical movement, trying to get all churches to come together. I think it's a great thing. He is also vice president of the Kerala Bible Society. In all these capacity, what everybody notices is the great compassion, empathy with which Bishop Umman George, sees people and treats them and goes out of his way. നമസ്കാരം, ഞാൻ ശശി തരൂറാണ്. റൈറ്റ് റെവറൻഡ് ഉമ്മൻ ജോർജ് നമ്മുടെ CSI പള്ളിയുടെ പ്രഥമ ബിഷപ്പ്, കൊല്ലത്തിലത്തെ രൂപതത്തിന്റെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറന്നാള് 64ാമത്തെ പിറന്നാള് 21 തീയതി ജൂലൈ മാസത്തിലാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സന്തോഷം തോന്നി.
അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം സംസാരിക്കാനും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെയും കാലത്ത് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ താഴെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ 64-ാം കാലമായ കാരണം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു എക്സ്ട്രാ സൗഹൃദം കൂടി തോന്നാനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല പ്രവർത്തനവും, അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനവും എല്ലാവരും ഭയങ്കര നന്നായിട്ടാണ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആദരിക്കുന്നത്. ഒരേ സമയത്ത് ഈ ഒരേ 21-ാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മിണിയുടെയും പിറന്നാളാണെന്ന് കേട്ടു. രണ്ടുപേർക്കും എന്റെ എല്ലാ ആശംസ. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഓൺ ദി സ്പെഷ്യൽ ഡേ. ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ബർത്ത്ഡേ. ഈ വരാൻ പോകുന്ന വർഷം 65-ാമത്തെ വർഷം എല്ലാ വിധത്തിലും നന്നായിട്ടും പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിലും പ്രൊഫഷണൽ കാര്യങ്ങളിലും സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും സ്പിരിച്വൽ ജീവിതത്തിലും എല്ലാ വിധത്തിലും സന്തോഷം നിറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ എന്നും കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ജൂലൈ 21-ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന CSI സഭയുടെ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര രൂപതയുടെ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ പ്രഥമ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ അഭിവന്ദ്യ ബിഷപ്പ് ജോർജ് ഉമ്മൻ തിരുമേനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. COVID-19 ദുരന്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ആഘോഷങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജന്മദിനം മനസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാവിധമായ പ്രാർത്ഥനയും ആശംസയുമായി അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിക്ക് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് മൈ എബിലിറ്റി എന്ന തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി കൊല്ലം രൂപതയുടെ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര ഭദ്രാസനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റതിനു ശേഷം ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയോടൊപ്പം തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ സാധാരണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ക്ലേശവും അനുഭവിക്കുന്ന സാമാന്യ സമൂഹത്തിനും ആശ്രയത്തിന്റെ അത്താണിയായി മാറി എന്നുള്ളത് അനുഭവ ബോധ്യത്തോടുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആ നിലയിൽ കൊല്ലത്തെ ജാതിമത സാമുദായിക ഭേദമന്യേ സർവ്വ സമൂഹത്തിൻ്റെയും ആദരവ് ആർജിച്ചുകൊണ്ട് അഭിമാനകരമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന CSI സഭയ്ക്കും സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള അഭിവന്ദ്യ ജോർജ് ഉമ്മൻ തിരുമേനിക്കും എൻ്റെ ജന്മദിനാശംസകൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണി ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ചടുലതയോടുകൂടി ശക്തിയും കരുത്തുമായി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണി ഏലിക്കുട്ടി കൊച്ചമ്മയ്ക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രണ്ടു പേർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ നാടിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ, അനുമോദനങ്ങൾ, അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ജൂലൈ 21-ന് 64-ാം വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അഭിമന്യ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര CSI രൂപതയുടെ ബിഷപ്പ് റൈറ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ജോർജിന് എല്ലാവിധമായ ജന്മദിനാശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. അഭിമന്യ തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര ഡയസിസിൻ്റെ പ്രഥമ ബിഷപ്പായി ചുമതലയേറ്റതിനു ശേഷം സുദീർഘമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആത്മീയ രംഗത്തും ഭൗതിക രംഗത്തും തിരുമേനി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലം ഡയസിസിന് തിരുമേനിയെ പ്രഥമ ബിഷപ്പായി ലഭിച്ചത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി ഞാൻ കാണുകയാണ്. എല്ലായിടത്തും ഓടിയെത്തുന്നത് ബിഷപ്പ് ഉമ്മൻ ജോർജ് എന്ന ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രവർത്തനം, ചടുലമായ നേതൃത്വ പാഠവം, അതോടൊപ്പം തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനുള്ള കഴിവ്, മറ്റ് ഇതര വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ തന്നെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് ഒക്കെ തന്നെ തിരുമേനിയെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നെപ്പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന തിരുമേനിയാണ് അഭിവന്ദ്യ ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനി. അദ്ദേഹം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനതയുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി
എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരിൽ ഒരാളായി മാറുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ, സാധാരണക്കാരുടെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനതയുടെ, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികമായ ഉന്നതത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തിരുമേനി തീർച്ചയായും CSI സഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല കേരളീയ സമൂഹത്തിനാകമാനം അഭിമാനകരമായ ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച തിരുമേനി തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട തിരുമേനിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ജന്മദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ഞാൻ നേരുന്നു. കൂടാതെ സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും കൂടുതൽ ഗുണപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വപരമായി പങ്കുവഹിക്കാൻ തിരുമേനിക്ക് കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. നന്ദി, നമസ്കാരം. CSI കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര രൂപതയുടെ പ്രഥമ ബിഷപ്പായ ഡോക്ടർ ഉമ്മൻചോറി തിരുമേനിയുടെ 64ാമത് ജന്മദിനമാണ് ജൂലൈ 21. നിരവധി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ജനകീയനായ ഒരു മഹാമനുഷ്യനാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. പുരോഗമന ആശയങ്ങൾ, ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്കൊപ്പം, പാവങ്ങൾക്കൊപ്പം ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഒന്നും കണക്കാക്കാതെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തയ്യാറാവുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള അടുത്ത പരിചയം വഴി എങ്ങനെയാണ് ജനകീയമായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റാണ് അദ്ദേഹം. ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ സജീവമായിട്ട് നടത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയുടെയും പിറന്നാൾ ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ്. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ആയുരാരോഗ്യവും നേരുന്നു. എല്ലാ വിജയവും ഭാവിയിൽ എല്ലാ പുരോഗതിയും നേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി അർപ്പിക്കുന്നു. ബഹുമാനായ ബിഷപ്പ് റൈറ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ജോർജ് ജൂലൈ 21 അദ്ദേഹത്തിന്റെ 64ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. CSI കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര രൂപതയുടെ പ്രഥമ ബിഷപ്പായ, കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിന്റെ പ്രസിഡന്റായ, ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ കേരള ആക്സിലറിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ആയ, ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭയുടെ സഭാ ഐക്യ വിഭാഗത്തിന്റെ അമരക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയോടൊപ്പം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും നന്മ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ, മനുഷ്യസ്നേഹിയായ, എല്ലാ മതവിശ്വാസികളെയും ഒന്നായി കണ്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ നന്മ മാത്രം തൻ്റെ ലക്ഷ്യമായി കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ആർക്കും എപ്പോഴും സമീപിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന, അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് മൈ എബിലിറ്റി എന്ന തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ, ബഹുമാന്യനായ റൈറ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ജോർജ് അവരുടെ 64ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ അപൂർവമായി മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയുടെ ജന്മദിനവും ജൂലൈ 21 ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും തൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയോടൊപ്പം ഈ സഹധർമ്മിണിയുടെ ജന്മദിനത്തോടൊപ്പം തൻ്റെ 64ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന റൈറ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ജോർജ് അവർക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ജന്മദിന ആശംസകൾ. നമസ്കാരം. ഞാൻ ബിന്ദു കൃഷ്ണ, കൊല്ലം DCC പ്രസിഡന്റ്. CSI കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര രൂപതയുടെ പ്രഥമ ബിഷപ്പായ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ജോർജ് അവർ നാളെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഏറെ സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും സേവന സന്നദ്ധതയും ഇനിയും ഏറെ കാലം അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണി ഏലിയാമ്മ കൊച്ചമ്മയുടെയും പിറന്നാളാണ്. രണ്ടുപേരുടെയും പിറന്നാൾ ഒരേ ദിവസം വരുന്നത് തീർച്ചയായും ദൈവാനുഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായും ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെയും ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര രൂപതയുടെ ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായും
ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി കേരള ആക്സിലറിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭയുടെ ഐക്യ വിഭാഗത്തിൻ്റെ അമരക്കാരനായും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളിലും മറ്റ് ഇതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. കരുണയും ദീനാനുകമ്പയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായി പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് മൈ എബിലിറ്റി എന്നും പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട്. തീർച്ചയായും അത് തന്നെ പാവങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പുറത്തെത്തുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠൻ. അതുപോലെ തന്നെ അശരണർക്കും ആലംബഹീനർക്കും അത്താണിയായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എപ്പോഴും വർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറെ അഭിമാനം ഓരോ കൊല്ലങ്ങാർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം. പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ ഇഹലോകത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പതറാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മീയ തേജസ്സിലൂടെ അനുഗ്രഹ വർഷം ചൊരിയുന്നു ക്രിസ്തുദേവൻ കാട്ടിത്തന്ന പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഏറെ ബഹുമാനമുള്ള ആദരണീയനായ ദൈവദാസൻ പ്രിയപ്പെട്ട റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ജോർജ് അവർക്കും പ്രിയ പത്നി ഏലിയാമ്മ കൊച്ചുമ്മയ്ക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. പ്രത്യാശയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ അനുഗ്രഹ വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അഭിവന്ദ്യനായ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മിണി ഏലിയാമ്മ കൊച്ചുമ്മയും ഒരു പുതുവത്സരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നത് കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന വസ്തുതയാണ്. കഴിഞ്ഞ 6 ദശകങ്ങളിലധികം സഭയിലും സമൂഹത്തിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായി നിലകൊള്ളുവാൻ അഭിവന്ദ്യനായ തിരുമേനിയെ ദൈവം തമ്പുരാൻ സഹായിച്ചു എന്നത് സന്തോഷകരമായ വസ്തുതയാണ്. തികഞ്ഞ സുവിശേഷ തൽപരത, പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കരുതൽ, ഇതെല്ലാം തന്നെ തിരുമേനിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കി തീർക്കുന്നു. പുതുവർഷം തിരുമേനിയെയും കൊച്ചമ്മയെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹത്തിലും സഭയിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായി നിലകൊള്ളുന്നതിനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നതിനും ഉള്ള സമയമായി തീരട്ടെ എന്നും എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും ദൈവകൃപയിൽ മുന്നേറുവാൻ തുടർന്നും സഹായിക്കട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിന്റെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. CSI കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര മഹാടവക ആത്മീയപിതാവും അധ്യക്ഷനുമായിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനിയുടെയും ശ്രീമതി ഏലിയാമ്മ ഉമ്മൻ ജോർജ് ബിഷപ്പുമ്മയുടെയും ജന്മനാളാണ് ഇന്നേ ദിവസം. 1956 ജൂലൈ മാസം 21 ഇരുവരുടെയും ജന്മദിനം എന്ന് പറയുന്നത്. CSI കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര മഹാടവിയിലെ എല്ലാ വൈദികരുടെയും സഭാശുശ്രൂഷകരുടെയും മിഷണറിമാരുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ CSI ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് കത്തീഡ്രൽ ഇടവകയിൽ എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും ഇടവക ശുശ്രൂഷയിൽ വരുന്ന എല്ലാവിധ ജന്മദിന ആശംസകളും ദൈവനാമത്തിൽ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. അഭിമന്യ തിരുമനസ് സാധാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വേദനകൾ പങ്കുവരികയും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുമനസിൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ച ധാരാളം ആളുകൾ അവർ തിരുമനസിനെ വിളിക്കുന്നത് പാവങ്ങളുടെ സ്നേഹിതൻ എന്ന പേരിലാണ്. 1 പത്രോസ് 5-ാം അധ്യായം 2-3 വാക്യങ്ങൾ പ്രകാരം പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ വിചാരണയിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയിച്ചുകൊള്ളുവിൻ, നിർബന്ധത്താലല്ല, ദൈവത്തിന് ഹിതമാവണ്ണം മനഃപൂർവ്വമായും ദുരാഗ്രഹത്തോടെയല്ല വിമർശത്തോടെയും ഇടവകളുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നതായിട്ടല്ല, ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് മാതൃകകളായി തീർന്നുകൊണ്ടും അധ്യക്ഷ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം ഈ നാളുകളിൽ CSI കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര മഹാടവിക്ക് അനുഗ്രഹകരമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിവന്ദ്യ തിരുമനസിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ അഭിവന്ദ്യ ബിഷപ്പുമ്മയ്ക്ക് എല്ലാവരുടെ പേരിലുള്ള ജന്മദിന ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം ധാരാളമായി തിരുമനസിനെയും കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. അഭിവന്ദ്യ റൈറ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനി കൊച്ചമ്മയും പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ദിനം കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര മഹാടവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷവും അനുഗ്രഹവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളായി ഈ മഹാടവയുടെ പ്രഥമ ബിഷപ്പായി ഇവിടെ വന്നത് മുതൽ ഈ മഹാടവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി
രാത്രിക്കും പകലുമില്ലാതെ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന തിരുമേനിയെ ഈ സഭയിലെ ഈ ഡയോസിസിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒന്നടങ്കം സ്നേഹിക്കുകയും തിരുമേനിയോടുള്ള ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അഭിനന്ദ തിരുമേനി ആത്മീയ രംഗത്ത് മാത്രമല്ല പാവപ്പെട്ടവരുടെയും അശരണരുടെയും വേദനകൾ അകറ്റുവാനും അവരുടെ കണ്ണീർ ഉടയ്ക്കാനും അക്ഷീണ പ്രയത്നം ചെയ്യുകയും എന്നാൽ ആവോളം അവരെ സഹായിക്കാൻ അങ്ങേയറ്റം പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ മഹാഡയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും പേരിൽ തിരുമേനിക്കും കൊച്ചമ്മയ്ക്കും അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒരു പിറന്നാൾ ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പുതിയ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന കൊല്ലകൊട്ടാരക്കര മഹായിടവക ബിഷപ്പ് റൈറ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനിക്കും ഏലിയാമ്മ കൊച്ചമ്മയ്ക്കും ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നു. സംഖ്യാപുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 24, 25, 26 വാക്യങ്ങൾ. യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ. യഹോവ തിരുമുഖം നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിന്നോട് കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ. യഹോവ തിരുമുഖം നിന്റെ മേൽ ഉയർത്തി നിനക്ക് സമാധാനം പെരുമാറാകട്ടെ. വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അജപാലനത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹം, കൃപ, സമാധാനം എന്നും തിരുമേനിയോടും കൊച്ചമ്മയോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഒരിക്കൽ കൂടി ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു.